ابدال بدل کی جمع ہے. کس کی جمع؟ بدل کی جمع. بدل کا مطلب ابدال کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ایک ابدال مطلب جو 40 ابدال ہوتے ہیں تو اس میں سے اگر ایک چلا جائے تو اس کی جگہ دوسرا آ جاتا ہے. تو اس میں سے ایک چنا جاتا ہے، اس کی جگہ یہ. اس کو کیا بولتے ہیں؟ ابدال. ابدال. تو یہ ابدال جو ہے نا وہ 40 ہوتے ہیں. اب عارف کون ہوتا ہے؟ یہ تو تم نے سنا تھا تو بتا دیا. اب بتا عارف کون ہوتا ہے نا؟ عارف کون ہوتا ہے؟ جو خدا کا عارف ہاں؟ جو معرفت رکھتا ہے مولا تعالی. خدا کو پہچانا نہیں جا سکتا نا، پھر عارف کیسے؟ دیکھا نہیں جا سکتا تو پہچانا بھی نہیں جا سکتا. دنیا کی دلائل سے پہچان لے. اس کو پہچاننے سے کہ جس سے جو ہے نا وہ پہچان لے، وہ بات الگ ہے. لیکن خدا کی پہچان تو وہی کر سکتا ہے جو وہاں تک پہنچے. عارف کا مرتبہ جو ہے نا وہ ابدال سے زیادہ ہوتا ہے. اب ظاہراً تو ابدال تصرف کرتا ہے، باطناً جو ہے نا وہ خدا کی انوار اور تجلی. ظاہر میں اسرافیل علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنا تصرف دکھاتے ہیں، میکائیل علیہ السلام عرش کو تھامے ہوتے ہیں یا دوسری چیزوں کو. لیکن حقیقتاً کون تھامے ہوئے ہے؟ اللہ کے انوار. ان میں جو انوار ہیں، ان میں جو قوت ہے، وہ انہی انوار کی ہی وجہ سے. ابدال جو ہے نا وہ زیادہ تر ملک شام میں رہتے ہیں، اور عارف جو ہے نا وہ اس کے کوئی ملک کی ظاہراً انتہا نہیں ہے. وہ تصرف جو کرتا ہے وہ ابدال تصرف نہیں کر سکتا. عارف اسے کہتے ہیں جس نے خود کو پہچان لیا. نئی بات نہیں، اللہ کو پہچاننا نہیں ہے. خود کو پہچاننا یہ ہے کہ ہمیں جو تصرف ہے وہ کس کا ہے؟ تصرف مولا تعالیٰ کا. ہمارا خود کا تصرف نہیں ہے. وہ حق کی یاد میں ایسے ہو جاتے ہیں کہ سوائے حق کے دوسری چیز ان کے پاس رہتی نہیں، اور خود سے فانی ہو جاتے ہیں. خود سے فانی ہو جاتے ہیں، اور باقی رہنے والی ذات جو ہے نا وہ کس کی رہتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو عارف یہ ہے کہ آدمی جو ہے نا من عرفا نفس ہو فقط عرفا رب ہو. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو تو پہچان. اپنی حیثیت کچھ نہ رہی جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا تصرف ہے. اب حضرت اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اعلیٰ حضرت نے جو کہا برزخ ہے وہ سے بے خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اس میں آپ نے جو ہے نا وہ بہت سی صفات کو آپ کی بیان کیا ہے. تو اصل تصرف جو ہے نا وہ ہر اعتبار سے جو ہے نا وہ مولا تعالیٰ کا ہے. ظاہراً تصرف جو دیکھو اگر دماغ میں آ جائے، تصرف کے لیے اس کی صورتیں ہیں، خدا کی نہیں. تصرف کے لیے کچھ صورتیں اس نے پیدا کی ہیں. جیسے ظاہر میں تصرف جو ہے نا وہ کس کا ہے؟ ظاہر میں تصرف کس کا ہے؟ صورتوں کا. صورتوں کا. اور اگر اوپر بڑھے تو اوپر صفات جو ہے نا وہ کیا ہے؟ ملکی. تو ملکی صورتوں میں کون ہے متصرف؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اور اوپر اگر بڑھے تو مثالیں اس کے تصرف میں ہے.
जिन्नात और हर चीज़ उसके क्या है, तसर्रुफ। तो आलम बाला में और वही मुतसर्रिफ है किस सूरत में, फरिश्तों की नहीं बात है, उसके अनवार और तजल्लियात ना, उसकी ज़ात नहीं, उसकी ज़ात तो जो है ना वो सबसे बड़ी है। और आलम जिस्म में, आलम शहादत में, यहाँ वो किस सूरत में काम कर रहा है, लोगों की सूरत में, दूसरी चीज़ों की, यानी उसके अनवार और तजल्लियात उस बोझ को उठाए हुए हैं। आई ना बात समझ में? यानी ये तमाम चीज़ें जो है ना वो उसके ही, जो वो जैसा चाह रहा है वैसा ही हो रहा है। अपनी मर्जी से लोगों का काम नहीं। हम ये समझते हैं कि अपनी मर्जी से लोग ऐसा कर रहे हैं, अपनी मर्जी से नहीं करो। इसलिए कि तसर्रुफ इन सब में जो है ना कि आलम शहादत में तसर्रुफ किसके हाथ में है, यहाँ की मखलूक के, और आलम मलकूत में किसके तसर्रुफ में है, फरिश्तों के, उसके अरवाह के, उसके बाद खुद उसका तसर्रुफ है। तो तसर्रुफ की किस्में हो गई। बात समझ में आई कि नहीं? अब यहाँ पर नहीं अल्लाह करते, अरे अल्लाह ही कर रहा, लेकिन किसके ज़रिए से, लोगों के तसर्रुफ से। अल्लाह ही कर रहा है जिन्नातों और फरिश्तों के जो उनके ज़रिए से, कि अल्लाह तबारक व तआला जो है ना वो क्या है, बरी है किस चीज़ से, छूने से। अब के ड्राइवरी अगर कर रहा है तो कौन कर रहा है, उसकी सूरत ही कर रही है ना, जो आलम की जो सूरत है ना तो वो कर रही है ना। और जितने भी काम हैं सब किसके ज़रिए हो रहे हैं, सूरतों के ज़रिए से। लेकिन हकीकतन मुतसर्रिफ कौन है, मौला ताला है। ज़ाहिर में ये दिखाई देते हैं लेकिन बातिन में तसर्रुफ उसी का है और किसी का नहीं। क्योंकि हमारी नज़र जो है ना वो किस पर होती है, ज़ाहिर पर, इसलिए हम तसर्रुफ का दारो मदार ज़ाहिर को देते हैं, हालांकि हकीकत नहीं है। जैसे इंजन कहे कि मैं चल रहा हूँ तो डीजल निकाल लो, कैसे चलेगा, आई नहीं बात कर। हाँ, तो इसी तरीके से जो है ना जो उसको चला रहा है तो वही चला रहा है, वो नहीं चल रहा है। इसी तरीके से अगर चल रहा है कोई आदमी तो रूह को निकाल लो, देखें क्या करेगा। रूह को कर सकता, यानी रूह जो निकल जाएगी तो कुछ कर सकता नहीं। तो वो रूह किससे है, अमरे रब से है। आई ना बात समझ में? तो सब कुछ चल रहा है किससे, उसकी वजह से। अगर वो उसकी सांस न रही तो आप कुछ कर सकते नहीं। अब इनको समझाने के लिए औलिया, अब्दाल, जिन्नात, फरिश्ते, ये सब जो है ना खुदा के खजाने हैं। ये क्या है, खुदा के और खजाने। सब कुछ जो कर रहे हैं तो ये अपने अपने आलम के एतबार से, सूरतों के ज़रिए से। दूध वही देता है लेकिन कैसे देता, सूरत के ज़रिए से। बकरी को बच्चे वही देता है लेकिन किसके ज़रिए से, सूरत के ज़रिए से। कोई भी काम जो है ना वो क्या है, आलमीन जितने भी हैं अपने अपने हिसाब से जो है ना वो क्या हो रहे, सब में मुतसर्रिफ कौन है, अल्लाह तबारक व तआला।